trnova večera. U gluvo doba na gluvom mestu dva mraka večerala suvo gvožđe. Majstor mrak, Glođe Čekić i nakovanj. Majstorica u crnom kotlu kali kov omekšali. Tako do zore dva mraka ukivaju srce svoje u konjske potkove. Kad se večera završi s ranim petlima, kovanice obeše oko vrata i oslepe. Druže Kaštelan, u posljednje vrijeme u našoj se javnosti, skoro u svim našim sredinama, sve više govori, piše i polemiše o kritici, o njenoj funkciji, o njenim vrednostima. Da li biste mogli izneti jedan svoj lični utisak i jedno svoje mišljenje pesnika o kritici, o njenoj funkciji, o njenim podsticajima eventualnim koje daje poezija? Ja se ne bi upuštao u povijest kritike, a niti u povijest poezije. Ako bi pokušao dati odnos između poezije i kritike, onda bi to pokušao dati odnos jednom slikom. Jednom slikom koja mi u ovom trenutku pada na pamet, a to je svojevrsna definicija pjesnika koju je učinio Baudelaire sa pjesmom Albatros. Albatros je ptica koja leti, pjesnik je albatros. Prema tome, kritika o letu ne može naučiti pticu koja leti ništa. Ona let nosi u svojim krilima, ona leti dok god ne pane na jedan okrutni prostor i tu je bespomoćna. Vi ste baš ušli u jedan problem iz istorije kritike. Spomenuši Baudelairea i tu poetiku koju je stvorio simbolizam. U stvari, baš u tom trenutku prekinula veza između kritike i poetike, kad su pale u vodu sve stare retorike, stare poetike, kad je poezija postala jedno slobodno stvaralaštvo i kad je kritika, izgubivši svoju staru podlogu, počela da traži zajedno sa poezijom neke nove odgovore i nova rješenja. Šta mislite, da li se baš od tog preloma, recimo, da je uslovno da je to bio jedan veliki prelom, da li se nešto u stvari bitno menjalo u odnosu između poezije i kritike? Ja mislim da se bitno promijenilo nešto drugo, ne samo u jednoj, kako bi rekao, promjeni unutar same kritike ili unutar same poezije, nego u pojavi jedne nove stvarnosti, jednoga novoga svijeta, to je svijet stroja. To znači jedna romantična slika, ja ne uzimam Baudelaireovu poetiku u ovom slučaju, nego jednu metaforu. Jedna romantična slika pjesnika koji leti i ostaje. I makoliko ta slika danas u poređenju sa tehnikom koja leti izgubila jednu određenu slabost leta, ta ptica, taj pjesnik, ta vidovita riječ, ta vidovita imaginacija je još uvijek dalje od znanosti, još dalje od same realnosti. Pjesnici uvijek naseljuju jedne neistražene prostore. Za mene se problem javlja, ukoliko je problem. Kao i svaki problem, svuda se ekstremi dodiruju. Međutim, mi se danas nalazimo pred jednom redefinicijom poezije i redefinicijom kritike, a da njihova bit, kreativna bit ostaje. Ako poezija ide prema jednoj istini i ako kritika ide prema jednoj istini kao filozofija književnosti, kao teorija, kao jedna misao koja se projicira u budućnost, onda je put poezije daleko slobodniji i kritika u odnosu na poeziju ne može i ne smije nikada biti ona koja strelja pticu u letu. Drugo je pitanje da li je kritika i koliko je kritika i kad je kritika potrebna, posebno danas, kad kritika sama sebi postavlja pitanje što je kritika.
Čini mi se da kritika danas može biti ili znanstvena ili nikakva. Vi ste ipak malo postavili projekciju u jednoj sferi skoro idealnog bivstvovanja kritike. Međutim, kritika je, ja mislim, ne slučajno pobudila zaista mnoge polemike, pogotovo što ja znam neke vrste kritike, recimo novinska kritika. Ona je u stvari sada u centru opšte pažnje. Izgleda da je ima previše, a da ima malo kakva bi trebala da bude. Čujte, kritika kakva bi trebala da bude, ja ne znam. Kritika treba da bude u službi kritike, a to znači u službi kriterija, u službi rasuđivanja. Ako bi govorili o svim tipovima kritike koje ima, naš bi razgovor trajao jako dugo. Prema tome ja sam pokušao dati jednu sintezu, jedan barem svoj sintetičan pogled na taj odnos kritika i poezija, kao stvaranje i kao istraživanje tog stvaranja. Koje je isto tako stvaranje. Svijest, ako je istinsko, onda je stvaranje. Čovjek je poietes ne samo u poeziji, ne samo u književnosti, nego je on poietes u svim područjima koja radi. On je poietes u izvornom značenju riječi i kao stolar i kao vrtlar. Malgré qu'on écrit beaucoup sur la poésie, Iako mnogo se pišuva za poezijata, все почесто се сретнуваат критики кои се позитивни или негативни, но кои не влегуваат во вреднување на уметничките вредности на поезијата. Често се зборува дека поезијата е нешто како лабораторија на литературни форми. Таа има помалку читатели отколку да речеме прозата, помалку љубители отколку драмата. Меѓутоа, поезијата има необично чувствителни читатели и необично впечатливи. Ете токму поради таквото чувствување на атмосферата што ја создава поезијата, се поставува и посебната задача на поетската критика. Ми се чини дека секаде во светот има малку критичари на поезијата, бидејќи тоа е една таква активност која бара љубов, една влюбеност кон таквиот вид работа. Тоа не е дејствување кое на оној што пишува може да му донесе приход. Всушност, тука материјалната страна е скромна, затоа останува единствено тоа дека човек треба да ја сака поезијата за да може да пишува за неа. To sprawia, że często może krytyka jest ostrożna w formułowaniu sądów wartościowych. Познато е дека поетот не секогаш е одушевен од критичарот, од дејноста на критичарот. Па затоа критичарот често го нема дури и она задоволство што доаѓа од признанието од страна на поетот. Критичарот тоа не го добива. Исто така се сретнуваме со теоретски критики, базирани врз теоретски критериуми. Што мислите за тоа? Очигледен е еден друг вид критичари кои предпочитуваат да не пишуваат за она што не им се допаѓа, а да пишуваат за она што им прави задоволство, за она што го сметаат дека е најдобро. И јас припаѓам во оваа група критичари, макар што тоа не е многу добар начин на приод кон литературните појави. Еден од моите колеги критичари кои обично пишува многу строго и остро, еднаш го запрашав зошто всушност на тој начин се однесува кон литературата. Тој ми одговори, ако јас за некој писател напишам добро, тогаш тој со тоа не е задоволен, бидејќи очекува други поголеми пофалби и поинаку формулирани, а во меѓувреме наоколу сите се разочарани. Меѓутоа, кога ќе напишам лоша критика, ќе го нападнам, тогаш критикуваниот поет е многу несреќен, меѓутоа сите што го познаваат си ги тријат рацете од радост и задоволство. On wprawdzie jest bardzo nieszczęśliwy, ale wszyscy dookoła zacierają ręce z radości. Gospodine Lahbabi, koje je vaše to iskustvo su literaturната kritika vo vašата zemlje? Moje to lično iskustvo je podvojeno.
Некои критичари тргнувајќи од лична симпатија и антипатија, од иста или различна идеологија или иста генерација, се изразуваат многу позитивно или во обратен случај многу негативно. Се заборава на златната средина. Критиката не е доволно изнијансирана и тоа многу е опасно. Понекогаш критичарите, ако припаѓаат на вашиот клан, ве поддржуваат, ве фалат, иако можеби не го прочитале добро вашето дело, роман, новела или песна. А понекогаш ве напаѓаат, пак не водејќи сметка за тоа каква е вистинската вредност на вашата книга. Како критичар, вие сте пишувале за поезијата. Дали при тоа основна цел ви била вреднувањето само по себе на поезијата или пак доближувањето на поезијата до читателот? Kao što sam i ovde u Strugi rekao u ovom svom kratkom izlaganju, ja sam se pri tome uvek trudio i ostajem i danas da mislim da je najosnovnije da čovek razume to mesto poeziji, položaj pesnika kao čoveka u današnjici. U današnjici u kojoj su tolike konfrontacije klasne i direktne i indirektne, u kojoj je podela rada toliko isitnjena da mi nismo samo stručnjaci, uski specijalisti, svako od nas, nego smo invalidi od te suvišne specijalizovanosti. Ne možemo da budemo ljudi. I sad, šta bi bila misija, prava misija poezije u tom društvu, u takvome svetu, to je ono što me interesovalo. Jer pesnik, po meni, to je ono osnovno, to nije biće koje je van sveta, po romantičarskoj predstavi, koja nije samo apstraktna u odnosu na činjenice psihološkog iskustva pesnikovog, nego ona i sakriva neke stvari o nepravdama, o otuđenosti sveta u kome se živi već vekovima, pa i danas. I sad kad to hoće čovjek da razbije sebi, da stvori jasnu predstavu, on mora prvo od toga da pođe. Kako izgleda taj pesnik u tom svetu danas? И дали може при тоа критиката да помогне во однос на демистификувањето на поезијата и на поетот? Pa ja mislim da može, bez obzira na to da li ona neposredno, da li kritičar neposredno o tome piše, recimo u nekoj ravni opštosti kao što ja to činim, ili samo sastavlja antologije, ili prati poeziju Sustopice i trudi se da je takvu približi onom velikom krugu ljudi koji jedva da ima mogućnosti u takvom svetu da traga za nekim višim smislom svoga života. Misija kritike osnovna u odnosu na poeziju u tom svetu jeste da učini sve što može da jedan mali deo dokolice koji pripada umetnosti kao nekoj višoj životnoj rekreaciji, da bude posvećen poeziji, pravom i intenzivnom kontaktu čoveka sa onim što je u poeziji suštinsko. A to jeste i samo može da bude neko osmišljavanje života, smanjenje nehumanosti života. Сообраќајни светлини. Црвена светлина, стоп. Црвена светлина, стоп, стоп. Каде е зелената светлина? Една бремена жена во ауто роди за тркалото. Детето израсна во колата. Беше уапсен и чуван во багажникот. Потоа беше вовлечен во организацијата и убиен во колата и закопан под тркалата. Аутото е уште на сред улица чекајќи ја зелената светлина. Зелена светлина, оди. Црвена светлина, стоп. Црвена светлина, стоп, стоп. Каде е зелената светлина? Другар Богичевиќ, дали при пишувањето на критики и при вреднувањето на поезијата истовремено правите и своевидна антологија, сопствена ранглиста на поети и на поетики? Pa svakako, svako od nas uvijek ima u vidu neki svoj ideal poezije koji oblikuje u bezbroj različitih metoda, kritičkih metoda kojima se pristupa poeziji. I taj odnos, ljudski odnos, cjelovit odnos prema poeziji mislim da je i najvažniji. Mi moramo u tom totalnom odnosu prema čovjeku, to znači i prema poeziji, da uvijek tražimo ono što nam je najbliže.
jedan kritičar ne može biti nikakvo astralno, izolovano biće da ne bi bio dovoljno i ljudsko biće koje će moći da vrši taj svoj izbor o kome vi govorite. I mi u svojoj svijesti uvijek imamo jednu antologiju koju mi možda nismo napravili, ali koja nam je uvijek prisutna. A ta antologija ide uvijek od onih najvećih pjesnika koji su bili najbliži totalitetu ljudske misli, onom univerzalnome, pa do onih običnih, lokalnih, svakidašnjih pojava. Taj raspon je dakle veoma širok i mi ga pokušavamo u kritici uvijek da uspostavimo. А кога во практиката наидувате на поинакви избори, поинакви антологии, поинакви видувања на поезијата и на актуелните токови на поезијата, дали реагирате на тоа и како? O, i tekako, mi smo uvijek svi nezadovoljni kad se prave loši izbori poezije, a nažalost toga ima jako mnogo. To su često pristrasni izbori poezije, uostalom svaka antologija je na neki način i pristrasna jer ona svjedoči o svom autoru, ali je najgore ako se u izborima poezije nalaze oni koji su proizvod nekakvog danka dnevnom zadatku, dnevnim pa gotovo i manipulisanim po predstavama o poeziji, kada se ubacuju neke vrijednosti koje su nepoetske vrijednosti i mi moramo reagovati na te pojave kada se prave antologije koje ne znače stvarnu vrijednost, koje ne znače pravo biće poezije. To je također zadatak kritike. Ukratko rečeno, kritika uz onaj spomenuti totalitet ljudskog duha, njegovog cjelovitog bića, ima veliki zadatak da se vrlo oštro suprotstavi onome što to nije. Dakle, ono što nije poezija, što je bezvredno i što se nalazi i u antologijama i u pojedinim knjigama. Но сепак почесто сретнуваме критики позитивни и вреднувања од различен вид, но помалку и негативни критики. Da. Ma, nažalost, ja bih rekao da je najmanje sada negativnih kritika. Gotovo da se sve u našoj tekućoj kritici pretvorilo u jednu neizmjernu hvalu, a ne bih rekao da naši ljudi, naši čitaoci, oni kojima je poezija namijenjena, tako misle. Pratite to pa ćete vidjeti da naši čitaoci baš ne znaju mnogo šta se zbiva u savremenoj poeziji ili bolje rečeno oni ne žele da znaju onome što nije stvarno vrijedno. U svijesti ljudi ostaje samo ono što je stvarna vrijednost. Ja bih rekao da je to najbolja kritika. Jedina prava kritika to su svi oni ljudi koji prihvataju poeziju. Ako ljudi ne prihvate poeziju, beskorisna je i kritika i poezija. Drugar Popovski, vo vaša dosegашна poetska aktiva imate повеќе poetske knjigi i za sve koje od njih po повеќе odzivi vo kritikata. Koje je vaše to iskustvo so kritikata uopšte? Koji su kritikata koje što se odnesuva na vašiот poetski opus? Moje mišljenje je дека македонските поетски генерации не можат, сите поточно македонски поетски генерации не можат подеднакво да бидат задоволни со односот и со припомошта или со таа интеграција мисловна помеѓу поетиката на таа генерација, ако може така да се рече, и помеѓу критиката пак генерацијска. Тоа е прво. Може би златниот дел на нашата поезија, она генерација која дојде некаде 60-тите години, со себе носеше една многу прецизно утврдена позиција, критичка, естетска. И веројатно не е само проблем на естетиките, на поетиките на отделните автори, туку пред се тие поетики, по моје мислење, беа надградувани од самата критика. Јас ова малку го се обидувам да го пообразложам поради фактот што може би првата генерација беше фрлена во еден оган, во еден мал хаос на предпоставки и на мощне противречни становишта, многу непроверени, многу нешколувани, да речам, оценки кои се фрлаат со грстови. Тие, за жал, останаат денеска се уште како одредени предрасуди во оценките за одделните автори. Значи сметате дека едно преиспитување и преоценување може вистински да се допре до поетиката, до поезијата на таа прва генерација? Не само на првата, мислам во оваа смисла сигурно и на втората и на наредните. Основно е дека онака како што растеше македонската поезија, онака како што таа добиваше во својот квалитет, така нараснува и силите на критиката, затоа што барем според мене ја стојам за таа теза дека и поезијата во својата основа, како и творештвото, е критика. Критиката, ако е творештво, мора исто така да биде поезија. Таа интегрираност на мислата мора да доаѓа до еден конечно созревање само после една временска дистанца, која за нас се уште може би рано, мислам преурането е да даваме едни
заклучоци по-прецизни, по-категорични. А нашата критика е до тој степен во одредени случаи категорична за да изгледа скоро смешно во денешната ситуација. Значи сметате дека критиката мора да има во една резерва своја и временска дистанца, освен целата своја апаратура теоријска? Сигурно па. Мислите дека не може да биде следен еден поетски процес, развој на едно поетско дело од критичар современик? Не, може и това да биде. Може и друго да биде. Во основната моја мисла е дека сепак тоа преиспитување мора да води сметка не толку за временскиот распоред, за позицијата сегашна на име и презиме, колку за развојот на неговата поезија. Мислам дека во оваа смисла ние немаме критика која го следи тој развој. Таа е критика ад хок за една одредена книга, за еден одреден труд и после тоа авторот се напушта. Или критичарот се ориентира на друг автор, или поезијата на тој автор се ориентира на критика која полесно би го прифатила, да речем. Мислите дека и во еден дел од првиот одговор спомнавте дека е наша македонска критика на известен начин дефицитарна како еден предводник на поетскиот развој, како еден поттикнувач би... Генерално да. Ова може би исто така една мощна категорична оценка, но јас сметам дека со честни исклучоци во македонската критика ние немаме една посериозна, една понаучна, една порационална апаратура која да го следи развојниот тек на одделните поетики кои кај нас не се ниту неинтересни, не се ни незначени, ниту може да останат без последици во развојот на македонското литературно творештво натаму. Сакам да кажам многу поедноставно дека нашата критика поаѓа со многу тешки предрасуди кон одредени автори. И фактот дека постојат одредени поетски генерации кои имаат зад себе една критичка мисла, да речам, водени од критичка мисла, ориентирани, насочувани, дотогаш мислам исто така дека одредени автори поради огромните заблуди, точно на таа критика, се изфрлани на една ветрометина, во еден гол простор каде што може да напишат можеби и гениално дело, но неговото име натаму не екзистира поради тоа што е избришано од сите списоци на критиката и на критичката мисла. Како што и спротивно. Доста ефемерни, да речам, трудови во нашата поезија денеска екзистираат како некакви антолошки вредности, кои совршено не можат да бидат предмет на иоле поинтересен, по-назначен интерес на нашата критика. Ова е уште едно критичко однесување кон критичката практика кај нас. Мислите ли дека и некои автори кои што сегашнава критика не ги забележува, не ги открива нивните вредности, во едно идно време можат да го надраснат тој суд, да значат далеку повеќе од што сега се оценувани? Природно е да се очекува тоа, затоа што очигледно е дека општествената функција на критиката денес на некој начин како да ја обезвреднета, а тоа е пред се поради тоа што не извршува својата основна мисија. Мислите вреднување? На вреднувањето на тие трудови. Но јас сметам дека податокот дека на повид е една вонредно талентирана генерација млади поетски автори. Тој бран на тоа надоаѓање на свежи, млади, доста полетни, да речам, мисли во нашата поезија. Доста осознаени и прецизни согледани перцепции животни. Всушност во овој момент ќе ја поведат и самата критичка мисла кон едно видо изменување, да речем, на одредени нејзини становишта. Вукова штулав. Куда год ходиш, ти штулу водиш, а она одзвања се пред тобом и зове језик да ослободиш и пред људима и пред Богом. За тобом ветрови и пси лaju, немушти крмци на штулу гробчу, бисере речи у нем мулјaju, мутави суци што дрзно цокću. Штели би штулу да ти изгоре и на ченгеле језик ти суше, меđu свински гробтај у оборе, говор народа, лепоту душе. А куда ходиш, ти штулу водиш,
a ona odzvanja sve pred tobom, u neko sunčano vreme brodiš više jezikom, a manje nogom. Est-ce que toujours la critique suit la poésie? Da li kritikat uspeva da je sledi poezijata? De la critique ou au contraire? Sve zavisi od uslovite, od zemljite, od istorijskite momenti. Во случајот на Латинска Америка, која ја представувам јас, критиката се уште доцни зад литературното творештво, поради тоа што еден вид писатели и литературно творештво се преокупирани со социјално-политичките проблеми, а критиката нив не може да ги следи. Критиката не е се уште доволно развиена и се користи со една стара шема на реалистичката и натуралистичката критика од 50-тите години, додека литературното творештво навлегува во други домени кои не се само во областа на јазикот и на трансмисијата на јазикот, на зборот. Критиката бара од творците да бидат разбирливи, а творците кои истовремено учествуваат во социјално-политичката борба во Латинска Америка се наоѓаат многу понапред во однос на таквиот вид критика. Вемолам на господин Дамара, еден поет на турскиот јазик, кој што е фактички припадник на една генерација по назив Хикмет, кој што по својата поетска определба е поет на револуцијата, на социјалниот бунт, поет на отпорот, да му преведете едно прашање кое што се однесува пред се на тоа какво е неговото сознание за односот меѓу критиката во Турција во овој миг кон тој вид поезија, кон таа поезија на отпорот и на револуцијата. Sayın Arif Damar, bizim arkadaşımız Slobodan Mitko için size bir sorusu olacak. Türkiye'de bu anda eleştirinin toplumsal konulu, devrim konulu şiirine karşıki tutumu nasıldır? Eleştiriden amaçlanan değerlendirmekse Türkiye'deki Marksist eleştirinin henüz gerekli olgunluğa gelmediğini söyleyebilirim. Genellikle eleştirmenler küçük burjuva sınıflardan geliyorlar ve bilimsel düşünceden yeteri kadar pay almamış kimseler oluyorlar. Türkiye'de bakın şöyle bir durum oldu. Bazı ozanlar eleştirmenler tarafından yani çok tutulmayan ozanlar ön sapa çıktılar ve en çok okunan ozanlar oldular. Şunu eklemek isterim. Bizde henüz mesela Belinski gibi bir ozan gelmedi. Yani sanatçıyı eleştirmen gelmedi. Yani sanatçıya yol gösterecek, onu uyaracak ve ona katkısı olacak. Yoksa sadece değerlendirme yapan ki o değerlendirmelerin de
%100 katıksız doğru olduğu söylenemez. Накусо, ако можеш да ни резимираш. Да, он предпоставя дека се уште во Турција не си има родено име критичарско како, например, во Русија Белински, кој што ќе може да ги на еден вид усмерува поетските врвици на турската револуционарна поезија и дека се уште голем број поети кои што во јавноста често не се од критиката истакнувани на време места, тие меѓу читателите имаат мощне добар прием. Какви се вашите гледања на критиката во однос на тоа колку критиката представува и општествена свест? Nedavno, na jednom međunarodnom simpozijumу koji se održavao u Havani i gde se govorilo o angažmanu poezije, ja sam govorio da se u ovom veku, koji poznaje nekoliko revolucija, revolucionari kao predstavnici društva učinili mnogo da menjaju društvo. Dakle, da menjaju sami sebe i da menjaju društvo. S te iste strane i poezija je učinila veliki napor da se što više nađe u društvu. Moderna poezija je odbacila onu distancu koju je uspostavila simbolistička poezija, gde je pesnik govorio kao sa nekog trona i pokušavao da komunicira sa nečim bitnim i egzistencijalnim mimo društva. Poezija je šta više platila svoje u toj meri, što je zbacila sve sa sebe artificijalno, što je direktno izašla na ulicu i progovorila jezikom revolucionarki, jezikom domaćica, jezikom prodavačica, jezikom aktivistinja, jezikom novinarki. Da li mislite дека критиката секогаш била достојна на таа своја задача? Znate šta, poezija je individualni čin i pre svega, pošto je reč o jednom estetskom sudu, ona je subjektivni čin. Ali kritičar ne govori sam za sebe i ne govori sebi, ne govori i njegov govor ne ostaje u njegovom radnom kabinetu. Dakle, izlazeći i govoreći društvu, kritičar mora da ima to osjećanje društvene odgovornosti. Ja ću samo jedan kratak primer navesti, da je junak Kafkinog romana Zamak težio da dođe u taj zamak bez obzira na posledice, jer je polazio od toga da jedino ukoliko je obavezan, utoliko i njegov govor obavezuje. Mada današnje društvo, pogotovo ne savremeno naše samoupravno istorijsko društvo, ne treba shvatati kao zamak, ja mislim da onaj kritičar koji želi da njegova reč ima odjeka i da ima odgovora, da se on mora osjećati odgovornim i da govori u ime tog društva i tome društvu. Gospodine Gudelis, vi jeste grčki poet i kritičar i zato pred se nas ne interesira da ni kažete nešto vo vrska so vašето собствено iskustvo za to kako kritikata go ima ocenето vašето poetsko delo i voopšto za kritikata vo vašата zemlja. Poezijata, da go citiram, големиот антички филозоф Аристотел, е сеќавање во времето. Поезијата не е буквално само она што се пишува во стихови, туку според Аристотел тоа е практика во времето. Се разбира, во овој мал интервју јас не можам да го толкувам целото значење на оваа мисла на Аристотел, но сепак ќе искористам можноста да кажам дека поезијата има голема мисија, а тоа го вели и Аристотел и нема ништо пофилозофско од што е поезијата. Впрочем, поетите треба да се обидат тоа да го забележат во времето. Критиката треба да ги води и да ги насочува поетите. Голем пример во таа смисла представува рускиот критичар Белински, кој што практично бил еден голем литературен водич. Και επομένως οι ποιητές αυτό έχοντας υπόψη πρέπει να προσπαθούν να μνημειώσουν μέσα στο χρόνο.
Вие сте добро информиран за ситуацијата на критиката во вашата земја. Ве молиме, кажете ни, кои се главните движења на критички литературен план, односно кои се основните критички патишта во Грција? За жал, литературниот печат во Грција денеска, наспроти своите стари традиции, не зависи толку од самите писатели, туку тој им е препуштен исклучиво на новинарите кои мислат дека весникот значи творештво и не даваат простор почесто да се појавува критика, за да може таа да стане главен арбитар во литературните движења, да и стане водач на поезијата и воопшто на уметноста. На годинешниот Струшки вечери на поезијата, тема на симпозиумот беше поезијата и критиката. Ова емисија се совпаѓа со таа тема и потекнува од неа. Имаше намера да анкетира еден поголем број мислења меѓу странските и домашните учесници на Струшките вечери на поезијата, да дојде до сознанија кои што се однесуваат на сознанијата и на мислењата што од светот, од Југославија, од нашите републики и од Македонија се искажа и на симпозиумот и во самата емисија во анкетата што ја воде. Катица Ќулавкова како поет имаше задача да разговара со критичари од учесници на Струшките вечери. Јас имам задача да разговарам со поетите. Сакавме да видиме пред се не многу оштро, но сепак во една одредена мерка, во каков конфликт се наоѓаат мислењата искажани од страна на поетите и на критичарите во однос на оваа тема. Доколку се размислува на релација како критиката го следи развојот на поезијата, би се рекло дека мислењата се подвоени во зависност од тоа за кое подрачје се работи и за кое време. Во секој случај, поезијата е она која што предводи, може би токму затоа што и станува збор за креација, за творештво, за она кое што е првично. А критиката е таа која што се надоврзува. Па некои слични искажувања добивме и главно од повеќето поети. Меѓутоа, забележливо е што поетите имаат доста хетерогенно искуство со критиката. Некои сметаат дека критиката е сепак само една второстепена духовна дејност, тоа е помалиот број. Некои сметаат дека критиката е вистински партнер, вистински соработник и на поезијата, така што мислам дека не дојдоа до некои внатрешни конфликти во однос на својот став кон ова прашање. Некои пак сметаат дека критиката е онаа дисциплина која што на поезијата може и да ја отвори патишта, да ја отвори некакви согледувања во иднината, дека и критиката може да биде профетска како и поезијата. Но сепак мислам дека од ова искуство во разговорите со поетиве кои што беа анкетирани во оваа емисија, може да дојдеме до еден занимлив заклучок. Мал број од нив се всушност луѓе кои што се занимаваат само со поезија. Повеќето од нив се и критичари. И таа појава ми се чини, која што и тука е евидентна во оваа емисија беше забележлива, таа појава поетите да се занимаваат со една теориска, со една критичарска дејност, а дури и со една научна дејност. Критиката да создаваат како еден дел од своето творештво поетско, говори дека процесот кој што е започнат можеби уште во минатиот век со појавата на символизмот и нешто пред тоа, поетите да бидат првите согледувачи на поетската ситуација, да ја осмислуваат во своите есеистички и критичарски дела, трае и ден денеска. Тоа е можеби и една од најголемите потврди на овие ставови што и тука ги слушнавме, дека поезијата и критиката се домени на човечкото творештво кои што се дополнуваат и дека прашањето на приматот на едната на врз другата и обратно во голема мера е депласирано и дека
sušnost i od ova što od ovih metuka, možemo da se ogledame deka među njih postoji jedna izvonredna organska vrska koja što se razbira ne vrska na dobri i blagi odnosi, tu i nekogaš na žestoki odnosi. Međutim, to je ta vrska, to je toj odnos koji što gi ovo zmožuva na jedan autentičan način, sekoja za sebe da postoji, no i sekoja da postoji zaradi druga.